جناب حضرت مولانا مفتی نفیس احمد صاحب قاسمی کو سے درخواست کریں گے کہ حضرت والا آئیں اور مختصر انداز میں اپنی بات پوری فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إلى آخر الآية. میں محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے نوجوانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، ابھی قاری صاحب دعوت برکاتہ نے اپنے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیتوں کو پڑھ کر کے اور قرآن کریم کے پیغام، اللہ کا جو پیغام ہے ہم ساری انسانیت کے لیے، قاری صاحب نے آپ کے سامنے بیان فرمایا. مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہماری جو مشکلیں ہیں ان مشکلوں کا حل ہمارے عمل سے وابستہ ہے. ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. آسمان کی طرف جو اعمال دنیا والوں کے جاتے ہیں، آسمان سے فیصلے اعمال کے اعتبار سے اتارے جاتے ہیں. ہمارے اعمال یعنی مسلمانوں کی اگر اچھے ہیں تو فیصلے آسمان سے اچھے آتے ہیں، اور ہمارے اعمال اگر برے ہیں تو فیصلے آسمان سے برے آتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر، یہ ہمارے اعمال پر ہے کہ ہم آسمان سے فیصلے کیسے نازل کرانا چاہتے ہیں. فیصلے ایسے نازل کرانا چاہتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارا اقتصاد، ہمارا معاش، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارے بچے، ہمارے گھر کے لوگ خوش ایسی کی زندگی گزاریں. اگر یہ چاہتے ہو تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کریں. تو اعمال جب اچھے کریں گے تو فیصلے اچھے نازل ہوں گے، اور اگر اعمال برے کریں گے تو خدا کی طرف سے فیصلے برے آئیں گے، اور جب خدا کی طرف سے فیصلے برے آئیں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سنوار نہیں سکتی. اس وقت ہم مسلمانوں کے اعمال درست نہیں ہیں، ہمارے کردار درست نہیں ہیں. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں. قرآن کریم جو اللہ کا ہم تک پیغام آیا تھا اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا. اس لیے پوری دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان سب سے زیادہ ذلت اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے. خدا نے مسلمانوں کو پانی کی جگہ پیٹرول دیا، مٹی کو سونے سے بدل دیا، دنیا کی بہترین غذائیں خدا نے ان کے لیے مسخر کی، ان تک پہنچایا. اس کے باوجود اس وقت دنیا کی سب سے جو بری حالت اگر کسی قوم کی ہے تو وہ امت مسلمہ کی ہے. اس کی وجہ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن کریم سے ٹوٹ گیا. اور جرم یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے، رشتہ ہم نے قرآن کریم سے توڑا، یہ تو ایک الگ جرم ہے. اس جرم پر مزید جرم ہم نے یہ کیا، ظلم یہ ہم نے کیا کہ ہم نے اس کے خلاف زندگی گزارنی شروع کی. ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نقل کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے فرمایا، حدیث کا میں شروع کے کچھ جملے آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل أمتي خمس
15 خصلة حل بها البلاء. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغرما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر أباه وبر صديقه وجفى أباه ورفعت الأصوات في المساجد إلى آخر الحديث. اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ یہ 15 کام کرنے لگیں گے اور یہ 15 چیزیں میری امت میں جب ہونے لگیں گی اور جب میری امت کا نوجوان، میری امت کا بوڑھا، میری امت کی ماں، میری امت کی بیٹی، میری امت کی عورت، میری امت کا مرد جب یہ کام کرنے لگیں گے تو میرے نبی نے فرمایا حل بہم بلا او حل بها البلا، آسمان سے ان کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی. صحابہ نے فرمایا رسول اللہ وما ہن؟ وہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ یہ 15 چیزیں آپ انہیں یاد کریں اور یاد کر کے جب بھی کوئی کام کریں تو آپ اس حدیث کو یاد کریں کہ میرا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف تو نہیں. جس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں فرمایا کہ اس عمل سے خدا مصیبتوں کے پہاڑ امت پر توڑ دے گا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، بارشیں ہوں گی، بجلیاں کڑکیں گی، زمین پھٹے، ہوائیں چلیں گی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن، میری ماں، میرے رشتے دار ان چیزوں میں کہیں مبتلا تو نہیں. عمومی طور پر اس وقت اگر کہا جائے 100% تو غلط نہیں ہوگا، لیکن خدا کے کچھ بندے ہیں اس لیے 99.99% اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہے. 99.99 مسلمانوں کا طبقہ ان چیزوں میں ملوث ہے. گویا کہ مسلمان اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے، اپنے معاملات سے، اپنے اعمال سے خدا کو ناراض کرتا ہے، خدا کو بار بار غصہ دلاتا ہے اور خدا کو بار بار غصہ دلا کے اعمال کر کے یہ چاہتا ہے کہ اس پر زلزلے بھیجے جائیں، ان پر آندھیاں بھیجی جائیں، ان پر طوفان بھیجے جائیں، ان پر زمینیں پھاڑی جائیں. اور آج دنیا میں مسلمان دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے اخباروں کے اندر پڑھا ہوگا، خبروں میں سنا ہوگا، شام کے اندر کیا ہوا، ترکی کے اندر کیا ہوا. یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ خدا کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا نے ظلم نہیں کیا، یہ مسلمانوں کے اپنے اعمال اور مسلمانوں کے اپنے کرتوت. حدیث میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 15 چیزیں جب میری امت کے لوگ کرنے لگیں گے تو آپ کو اپنی تباہی کا انتظار کرنا چاہیے. پھر دنیا کی کوئی طاقت، وقت کا کوئی ولی، وقت کا کوئی عالم، وقت کا کوئی امام، وقت کا کوئی بزرگ، وقت کا کوئی متقی آپ کو ان مصیبتوں سے بچا نہیں پائے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما ہن؟ وہ 15 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پہلی چیز اذا اتخذ الفیء دولا او دولا، کہ جب مال غنیمت، یہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر مسلمان جب جیتتے ہیں تو جو مال ملتا ہے اس مال کو آدمی جب اپنے لیے حلال کر دے، والامانۃ مغنما، اور جب لوگوں کے پاس امانت رکھی جائے لوگ اس میں خیانت کرنے لگے. اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں کا معاملہ اس حدیث کے 100% موافق اور ایمان کے 100% خلاف ہے. امانت مسلمانوں سے ختم ہو گئی. مسلمان امانت کو بھول گئے کہ امانت بھی کوئی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا المؤمن اذا وعد وفى والمنافق اذا عاهد غدر. مومن جب وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، منافق جب وعدہ کرتا ہے اس سے پھر جاتا ہے. ہم لوگ وعدے کرتے ہیں پھر جاتے ہیں، زبان دیتے ہیں پھر جاتے ہیں، امانت رکھی جاتی ہے غدر کرتے ہیں، خیال نہیں ہوتا اس کا. میرے نبی نے فرمایا کہ جب امانت میں میری امت خیانت کرنے لگے، والزکاۃ مغرما، اور جب میری امت زکات کو بوجھ سمجھتے ہیں. زکات آپ کے پاس جو مال ہے اس کا 2.5
50% आपको देना है। अगर आप पर ज़कात फर्ज है, मुसलमान अदा करते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर लोग शायद मसाइल से नावाकिफ हैं और ज़कात जैसे अदा करनी चाहिए वैसे नहीं अदा करते हैं। जब ज़कात को मेरी उम्मत बोझ समझने लगे तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए अपनी तबाही और बर्बादी का। फिर आपने आगे फरमाया आदमी अपनी बीवी की इताअत करे, और अपनी माँ की नाफरमानी करे। घर के अंदर मुसलमानों के देखो, बेटे माओ को मारते हैं, माओ को बेटे मारते हैं। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने तुम्हें 2 साल तक अपने सीने से लगा करके दूध पिलाया, कैसी जुरात तुम्हें हो जाती है तुम उस माँ पर हाथ उठा देते हो? कैसा तुम्हारा ज़मीर है? तुम्हारे नबी ने, हमारे मजहब ने, कुरान ने तुम्हें ये तालीम दी कि जिसकी कोख से तुम जले गए उसे तुम मारो, उस पर तुम हाथ उठाओ। मेरे नबी ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी की इताअत करे और अपनी माँ पर जुल्म करे और अपनी माँ पर हाथ उठाए तो तुम्हें आसमान से अपनी तबाही के उतरने के इंतजार करने चाहिए और आसमान से तुम्हारी तबाही के फैसले नाजिल किए जाएंगे। आदमी जब अपने दोस्तों से अच्छे मामला करे, वह जफा अबाहू और अपने बाप से बुरे मामले करे, समझ जाना कि आसमान से तुम्हारी तबाही के फैसले नाजिल किए जाएंगे। आगे फरमाया अस्वात फिल मसाजिद, जब आवाज मस्जिदों के अंदर गूंजने लगे, बढ़ने लगे। आज हम लोगों का क्या काम है? इबादत माशाअल्लाह 4 रकात 8 रकात 10 रकात 12 रकात पढ़ ली और उसके बाद दुनिया भर की सारी बातें आदमी मस्जिद में करता है। हमारे नबी ने फरमाया कि जब मस्जिदों के अंदर आवाज उठने लगे और बुलंद होने लगे, तुम्हें अपनी तबाही का इंतजार करना चाहिए। तुम पर आसमान से तबाही के फैसले नाजिल किए जाएंगे। आगे आपने फरमाया आदमी की बुराई के डर से उसकी इताअत की जाए, उसके हुक्म को मारा जाए, उसके पीछे चला जाए। समझ लेना जब ऐसा वक्त आ जाए तो क़यामत करीब है, तुम्हारी तबाही के दिन करीब है। और कौम का कायद और रहबर जब उनमें का बुरा हो, समझना कि तुम्हारी हालत बुरी हो गई, आसमान से तुम्हारी तबाही के फैसले नाजिल होंगे। और फिर आपने फरमाया वल्लुबिसल हरीर, जब मर्द रेशम का लिबास पहनने लगे, समझना कि तुम्हारी तबाही के फैसले नाजिल होंगे। वशुरिबतिल खमर, और जब शराब पी जाने लगे तो समझना कि तुम्हारी तबाही के फैसले नाजिल होंगे। और आपने आगे और भी बहुत सारी बातें फरमाई कि जब तुम्हारे पिछले लोग अगले लोगों को बुरा भला कहने लगे, फासिक और फाजिर, 2 कौड़ी के लोग, उलमा और अइम्मा सालिहीन, कुरान के पढ़ने वाले, हदीस के पढ़ने वाले, नेककारों, अल्लाह के रास्ते और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वालों पर कीचड़ उछालने लगे, उनकी बुराई करने लगे, उनसे बदतमीजी करने लगे। समझ जाना क़यामत तुम्हारे सर पर है, तबाही तुम्हारे सर पर है और जमीन तुम्हारे ऊपर फाड़ी जाएगी और मसाइल तुम्हारे बिगाड़ दिए जाएंगे। ये सारे काम जब मजमूई तौर पर हो तो फिर मेरे नबी ने हदीस के आखिर में क्या फरमाया? फल्यर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हम्रा व खस्फन व मस्क़ा व ज़लज़ला, कि जब ये चीजें हो तो तुम्हें उस वक्त सुर्ख आंधियों का इंतजार करना चाहिए, जमीनों के फटने का इंतजार करना चाहिए, ज़लज़लों के आने का इंतजार करना चाहिए और तुम्हारी शक्लों के बदलने का इंतजार करना चाहिए। बनी इसराइल में क्या हुआ था? कुछ लोगों ने खुदा के कानून को, उसके हुक्म को नहीं माना था, मछली का शिकार कर लिया था। खुदा ने उनकी शक्लों को बदल दिया, खिंजीर में तब्दील कर दिया, बंदरों में तब्दील कर दिया। ये सदका है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, ये सदका है कमरी वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हम माओ की नाफरमानी करते हैं, हम माओ पर हाथ उठाते हैं। जिस बाप ने हमें पाला है हमसे गाली देते हैं, हम शराब पीते हैं, हम जुआ खेलते हैं, हम म्यूजिक पर थिरकते हैं, हम अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत के बजाय गाने और बजाने का माहौल कायम करते हैं। ये सारा का सारा हो रहा है, फिर भी मेरा खुदा ज़लज़ले नहीं लाता, जमीन नहीं फाड़ता और हमारी शक्लों को नहीं बदलता। ये सबका है उस नबी का। खुदा बार बार हमारे आमाल को देखता है, हमारे किरदार को देखता है, हमारे आमाल हमारी फिक्र को देखता है,
भाइयों, अपनी जिंदगियों के बदलने के फैसले करो, अपनी जिंदगियों के बदलने के फैसले करो, अपनी जिंदगियों के बदलने के फैसले करो। जो गुनाह हुए हैं हम सारे लोग मिलकर के अल्लाह से तौबा करें कि हमारे अल्लाह, हम आज तुझसे सच्ची पक्की दिल से तौबा करते हैं। जो जिंदगी लायानी चीजों में गुजरी, तेरी नाफरमानी में गुजरी, गुनाहों में गुजरी, ऐ अल्लाह उससे हम तौबा करते हैं, उसे तू माफ फरमा दे। तू मेरा रब है, तू मेरा माबूद है, तू मेरा खालिक है, तू रब्बे गफूर है, तू रब्बे करीम है, मुझे माफ कर दे। मैं तौबा करता हूँ और आने वाली सुबह से मैं एक नई जिंदगी, एक पाकीज़ा जिंदगी, एक साफ सुथरी जिंदगी, एक प्यारी जिंदगी गुजारने का तुझसे आयद पैमान करता हूँ और मैं अज़्म करता हूँ कि तेरी इताअत और तेरी फरमाबरदारी करके अपनी आगे की जिंदगी को गुजारूंगा। करते हैं सारे लोग आज में इंशाअल्लाह। दूसरी चीज ये है कि कोई शख्स जिंदगी गुजारने के लिए कानून का मोहताज होता है। जिन बच्चों ने कुरान करीम को मुकम्मल किया, ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, इनके माँ बाप के लिए नहीं है, यहाँ पर बैठने वाले उलमा के लिए नहीं। जिसने भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस कुरान करीम को सीखे, इसे पढ़े और इसके कवानीन और इसके अहकाम पर अमल करें। अगर आप पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं पढ़ें तो उलमा से, अइम्मा से, मस्जिद के इमाम से, मस्जिद के खतीब से राबता कायम करें, उनसे ताल्लुक बढ़ाएं और जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक और आपने जो अल्लाह का कलाम हमको दिया है उसमें जो अहकामात हैं उसको सीख करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आखिरी बात, ये तलबा काबिल मुबारकबाद हैं और बहुत ही बिल्कुल मर्तबत और बड़े ही आली मर्तबत है ये कि अल्लाह ने इन्हें अपने कुरान करीम की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया। आप ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हमारे जो बच्चे, जिनके पास बच्चे हैं, खुदा ने बच्चों की नेमत से उनकी गोदों को भरा है, उन माओं से मेरी दरखास्त है, उन बहनों से मेरी दरखास्त है, उन बेटियों से मेरी दरखास्त है, उन आबा और अजदाद से मेरी दरखास्त है, उन नौजवान भाइयों से दरखास्त है कि आप अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम के लिए मकातिब और मदारिस के दरवाजों तक भेजेंगे। ये बच्चे अगर कुरान करीम को पढ़ेंगे और हिफ्ज़ करेंगे, कल क़यामत के दिन जब कुछ नहीं होगा, कोई सियासत नहीं होगी, कोई माल नहीं होगा, कोई ओहदा नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा, ऐसे लोगों को रब्बे कायनात उस वक्त बुलाएगा और हुफ़ाज़ को बुलाएगा, उनके माँ बाप को बुलाएगा। इनके इस हिफ्ज़ की बरकत से इन हुफ़ाज़ के माँ बाप के सर पर ऐसा मुनव्वर ताज रखा जाएगा कि दुनिया वाले देख करके उस वक्त रश करेंगे कि काश कि मैं भी अपने बच्चे को हाफिज बना लेता। तो वक्त है अभी अपने बच्चों को हाफिज और आलिम बनाने के लिए तैयार करें और खुद दीनदारी की जिंदगी गुजारें, माशरे के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करें, अच्छाई और जिंदगी को वजूद में लाएं और ऐसे अमाल करें जिनसे आपका माशरा पाक हो, आपकी औलादे पाक हो, आपका परिवार पाक हो, आपका खानदान पाक हो, आपका कबीला पाक हो, आपका शहर पाक हो, आपका एक माहौल पाकीज़ा हो। लोग देख करके ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, दीन के बारे में मजबूर हो कि यार जिन लोगों का मजहब, जो लोग इतने अच्छे हैं, इनका मजहब कितना अच्छा होगा और जिनका मजहब इतना अच्छा है उनकी आकबत कितनी अच्छी होगी। एक आलिम है अल्लामा बादशाह कश्मीरी, मुल्तान के स्टेशन पर उतरे, उनके चेहरे को देख करके खैर मुस्लिम ईमान ले आया। लोगों ने पूछा क्यों? उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, ईमान क्यों लिया? फरमाया उसने कि भाई इस शख्स के चेहरे को देख करके मेरे दिल में ये कहा कि इस शख्स का चेहरा जब इतना साफ और सुथरा है तो जिस मजहब को ये मानता है वो मजहब कितना साफ और सुथरा होगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हम लोग साफ सुथरे बने और हमारी सफाई और सुथराई को देख करके लोग इस्लाम को साफ और सुथरा समझे, इस्लाम की तालीमात को साफ और सुथरा समझे। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे बातें कहलाइए, खुदा हमें और आप लोगों को और ये बच्चे इन सबको कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह मरते दम तक कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान करीम को हमारा मोनिस और हमारे लिए शफी और हमारे लिए इस दुनिया के अंदर बेहतर बनाए। अल्लाह मरते दम तक कुरान करीम की तालीम पर अमल करने और कुरान करीम से अपने रिश्ते को मजबूती से बनाए रखने की तौफीक नसीब फरमाए।